ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಕನ್ನಡ ಮಿತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಯ SSLC ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವು ಕೂಡ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಕಿಂದ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸ್ಲೆಮೋ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? Next, how did the 14th Amendment of the USA Constitution and Mahatma Phule influence on Dr. B.R. Ambedkar? Next question, how can you say that Anant was a multi-talented boy? Next question, scientists are more practical people in the world. Justify. Next question, how does the poet describe that Earth has an ocean of patience in the poem I am the land? Next question, the visit of Patil the sub-inspector was very helpful to Mohan's family. Explain. Next question, Hanif was always able to keep himself cheerful throughout his life. Describe. Next question, how did the second monster make Vanjia suffer? Why did the old man refuse to take extra money? What distinguished qualities of Ambedkar made Nehru to choose him as the first law minister of India? Next question, how do you say that Anant was a talented boy? ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. Next question, how can you prove that scientists are the most practical people in the world? Next question, why did Mohan and his friends have a peaceful procession? Next question, in the what why did the absence of mother make Hanif and his brothers responsible? Next question, how did Gandhiji and Ambedkar try to wipe out the caste discrimination in India? Next question, why did three superpowers meet in Geneva? Next question, what are the activities being done by the man on the land? Next, how was the march led by the students? Next 3 marks question idu. What desperate attempts did Swami make to escape from sleeping alone in the office room? Next question, how does the poet describe the jazz player in the poem Jazz Poem 2? ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬೆಹಾಂಜಿ ಆಫ್ ತೀಕ್ ಹೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಶುಡ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ 50 ಇನ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ವೈ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಹೀಸ್ source of entertainment? Next sentence, with the teacup circling round me like the planets round the sun. Next question, Chacha, can I borrow your mobile? Next, I don't speak to them, I hate them. Next, we will have to look for a new school. You can cross out my name from the telephone book. Next sentence,
Whom can I call? He asked quickly. Next, what does that child stand between me and death? Next, this is an ideal pastime. You would do better to read and get some knowledge. Next main question, quote from the memory. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆರ್ಸಿ ಅಥವಾ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಪೊಯಮಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆರ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆವೆನ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೆನೀತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಬ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್. ಈ 4 ಸಾಲನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಮೈ ಡೇ ಆರ್ ನೈಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಮೇಕ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ ಐ ಎವರ್ ಕೀಪ್ ಅವೇಕ್ ವಿತ್ ಮೀ ಟ್ವೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆರ್ಸಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆರ್ಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬೈಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥ್ರನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ an attribute to God himself, and every earthly power doth then show like God's. When mercy seasons justice. ಅಥವಾ you talk of wondrous things you see, you say the sun shine bright, I feel him warm, but how can he or make it day or night? ಪೊಯಮ್ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 8-10 ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಯೂನಿಕ್, ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ 8 ಅಥವಾ ಕೇಳಲು ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಎಸ್ಸೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೇಳಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪೇಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸಸ್, ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ, ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ರೆಮಿಡೀಸು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟ್ರಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು SSLC ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ನಾನು ಓದೋದರಲ್ಲಿ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ 80ಕ್ಕೆ 80 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.